नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 29 तारीख सोमवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर चेन्नई प्राय 400 किलोमीटर दूर कुरूर अभिनेतार राजनेता पलटि थलपति विजय रैली में दला चटका हेबार 8 जन पिला समेत 39 जनकर मृत्यु होता। दला चटकार कारण एवं स्पष्ट रही किंतु अनेक त्रुटि यही दला चटका दायी बोली अनुमान करा जाउछि। पुलिस एवं विभिन्न दिगकु नहीं तदंत आरंभ करिछि। शक प्रकाश करने सह क्षतिपूरण देवाकू घोषणा करिसेंति थलपति विजय। अभिनेता तथा राजनेता विजय गतकाली 39 जनक परिवार को 20 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण देवाकू घोषणा करिसेंति। टीवी के मुख्य कहिसेंति जे तांको दल एही दुर्घटना रे आहत प्राय 100 जनकू 2 लाख टंका लेखाएं देबे एवं से कहिसेंति मु भगवान निकटरे प्रार्थना करुछि जे आहत होइथिबा लोके शीघ्र सुस्थ होई घर को फेरी आसंतु। मु आपनकू एहा मध्य जणाइबाकू चाहूछि जे तमिलनाडु सफलता क्लब चिकित्साधीन थिबा आमर समस्त समर्थकंकू सब प्रकार सहाय्य जगाइबे। दर्शक बंधु चैनल टिकू जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकू दबाइ दियंतु जाहा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र अनुसार आज पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज भली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एसबु जिला गुड़िकर किछि स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर बीएसएनएल को बल देले प्रधानमंत्री मोदी। स्वदेशी 4G सेवा लॉन्च सह पुणी थरे पूरा भारत को टेलीकॉम व्यवस्था रे जोड़िबा को लक्ष्य रखा जायछि। प्रधानमंत्री को डिजिटल इंडिया अभियान को यह आग को बाट कड़ाई नेब। साधारण देश रे टेलीकॉम व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने को आरंभ होइछि। बीएसएनएल रो स्वदेशी 4G सेवा झारसुगुड़ा माटीरू यह को लॉन्च करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर पाई यह आशीर्वाद सदृश। बीएसएनएल 25 वर्ष पूर्ति अवसर में 4G सेवा भेटी देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह द्वारा नेटवर्क नथिबा 27,000 अपहंच सीमावर्ती गांव को मिलिबो टेलीकॉम सुविधा जेउथिरे ओडिशार 2,472 गांव रहिछि। 97,500 नुआ मोबाइल टावर उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री जेउथिरे 92,600 मोबाइल टावर केवल 4G सेवा जोगाई देबो। एथिपाई खर्च होइछि 37,000 कोटी टंका। परवर्ती खबर भारत हाथ में लगी एक अमूल्य संपद। अंडमान द्वीपर 300 मीटर गभीरतार यही संपद लुचि रही। यही संपद भारतर एनर्जी सेक्टर को आगको नेबारे सहायक हब। अंडमान सागर स्थित श्री विजयपुरम रे एक प्राकृतिक गैस रो भंडार मिली। अंडमान द्वीपर पूर्व तटरे पाखापाखि 17 किलोमीटर दूर गैस भंडार मिलिथिबा कथा निजे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूचना दैछंती। ऑयल इंडिया लिमिटेड तरफ एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी क्रम रे प्राकृतिक गैस भंडार संधान करिछि। इंडियन ऑयल तरफ अंडमान 10,000 किलोमीटर रु अधिक क्षेत्र में तैल गैस संधान करुछि। भारत में व्यवहार होथुवा प्राकृतिक गैस पाखापाखि 47 ରୁ 50% बाहर देश आमदानी करुछि। 2023 रे भारत 36.7 बिलियन क्यूबिक मीटर एलपीजी आमदानी करिछि। अंडमान द्वीपरू मिलिथिबा एही संपद भारत पय एक बड़ सफलता। पेट्रोलियम मंत्री ट्वीट माध्यम कहते कि यही प्राकृतिक गैस प्रारंभिक परीक्षण 2212 ରୁ 2250 मीटर गभीरतार जोठी प्राकृतिक गैस थिबार सूचना मिली। सेठारू मिलिथिबा गैस सैंपल काकीनडा पोर्ट को अणा जोठी यार परीक्षा हेबो। परवर्ती खबर दिल्ली रे 17 जन छात्री को हैरान करने अभियोग अभियुक्त आत्मघोषित धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट 5 दिनर पुलिस हेफाजत को पठाई देइछंती। सुनानी समय दिल्ली पुलिस रो सहायक पुलिस कमिश्नर कोर्ट को कहिथिले जे चैतन्यानंद केवल कॉलेज रे झियो मानन को हैरान करनथिले बरं सेमानन को धमक देउथिले एवं अश्लील मेसेज मध्य पठाउथिले। से झियो मानन को बाथरूम रे अनेक कैमेरा लगाइथिले जहा चैतन्यानंद को मोबाइल फोन सहित संजोग होइथिला। दशहरा पूर्व 60,000 कोटी मूल्यर भेटी देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर
ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେବ। 8ଟି ଆଇଆଇଟିର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅମଲପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଦେଶକୁ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 8ଟି ଆଇଆଇଟିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷରେ 12,000 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ସର୍ଲା ମଧ୍ୟରେ 273 କୋଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ସହଯୋଗରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଏସ୍ଡିଏମ୍ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 4.200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ସେବା। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ସହିତ 1,979 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସୁରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 50,000 ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ବାଇଗୁଡ଼ା ମାନବର କୋରାପୁଟ ଗୋରାପୁର ରେଳ ଲାଇନ ଦୋହରୀକରଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। 90 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 130ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଉପକୃତ ହେବେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 3,000 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନେମା ହଲରେ ଧୁମ୍ ମଚାଉଛି ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ। ଚାରିଧାମ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାବଧାରାରେ ପାରିବାରିକ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲରରେ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହାଠୁ ବି ବଳିକି ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମା ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହ କିଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ ଆମ ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ତାପସ ସରଘରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଦାଖ ହିଂସା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 80 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିଥିଲେ। 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 17 ଜଣ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ। ଏହି ହିଂସା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନରେ ଗିରଫ କରି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଏନ୍ଜିଓର ଲାଇସେନ୍ସ କରାଯାଇଛି ରଦ୍ଦ। ସେପଟେ ପୁରା ଲେହ ଲଦାଖରେ 4ର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା। ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଉଛି। ଲଦାଖ ହିଂସା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଆପେକ୍ଷ ପ୍ରତିଆପେକ୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଙ୍ଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଡଲି ଯୋଜନାର ପ୍ରାୟ 40,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତାଳକଟୋରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନେକ ପରିବାର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପେମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 11,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶ୍ରେଣୀ 1, 6, 9 ଏବଂ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ନ କିଣିବାକୁ ଭାରତକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ଭାରତ ନ ମାନିବାରୁ ଟାରିଫ ପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ହେଲେନ ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବା
H1B ଭିସା ଉପରେ ବି କଡ଼ା ନିୟମ କଲେ। ତଥାପି ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ନାରାଜ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ତ ସେ ସବୁ ମାନବିକତାକୁ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ 73 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହରଜିତ କୌର ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆମେରିକାରେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ରହିବି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଯିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଦୁଇ ପୁଅ ସମେତ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1992ରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ହରଜିତ। ତାଙ୍କର ଆସିଲମ୍ କେସ୍ 2012ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଶରଣ ନେଇ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଯାଇ ଇମିଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ହାଜିରା ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦସ୍ତାବେଜ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ସେ ଆମେରିକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଡିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା ପୁଣି ଅତି ହିଂସ୍ର ଢଙ୍ଗରେ। କେବଳ ହରଜିତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉଠୁଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ଆମେରିକାର ଲୋକେ ବି କଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବିରୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗା ପରେ ପୁଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଦଙ୍ଗାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୌଲାନା ତୌକିର ରାଜାଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାସହ 24ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 2000 ଅଜ୍ଞାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦଙ୍ଗା ପରେ ବରେଲିର 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 11ଟି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 4ଟି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଦଙ୍ଗାରେ 17 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ସହରର 3 କିମ୍ବା 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ସହ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିକଶିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭିଜନ 2047 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଥିଲେ, ବରେଲିର ଜଣେ ମୌଲାନା ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଯେ କୌଣସି ଅବରୋଧ କିମ୍ବା କର୍ଫ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଟ୍ରିପୁଲ ଏମ୍ ଫର୍ମୁଲା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 2 ଦିନିଆ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ବିହାରରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିହାରରେ 243 ଆସନରୁ ଏନଡିଏ 225 ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅତି କମରେ 225 ଥର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରାଯିବ। ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଏକମାତ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏନଡିଏ। ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ପରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରବିବାର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। 2022 ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବ୍ ଜେଲରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।